العجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما ندم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتوشى من الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا ونبينا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذي القدات الكاملة مستودع أمانتك وعفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومطهر قاسم أمدادك في عبادك وساكك أوشك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلين الأحمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أطرد اخترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعلمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا العبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجده أولادنا ووالدينا وعلى كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وانظم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بعليها مأمورة معنى وشورة واكسب اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيتم بتأييد من عندك ونشر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الإسن الأشين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسن الأشين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسن الأشين من جميع البلايا وفي الإرز المكين من الذنوب والخطايا وقدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب
الحبيب المحبوب للجسم والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita bersama-sama mendengarkan syair-syair Maulid Habsyi yang dibawakan oleh kawan-kawan kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul guru sekumpul. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita pengikut Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan pada malam hari ini, selamat datang Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Hadar yang insya Allah pada malam hari ini beliau yang membawakan tausiah. Selamat datang, mungkin hanya baru kali ini datang Habib. Yang kami hormati juga rombongan Habib Hamid bin Ahmad, Habib Abdullah bin Al-Aqab yang ya dari mana dari enggak. Alhamdulillah, ini berkah luar biasa tempat kita didatangin beliau ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah yang Habib. Oh, enggak. Saudara anggota dewan kita dari Tantanwi Jauhari, alhamdulillah juga bisa berhadir beserta rombongan. Selamat datang di tempat mushola kita ini. Alhamdulillah, kalau pertama kesini agak bingung karena jalannya mutar-mutar. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di mushola yang luar biasa ini. Sekaligus yang ulun hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kada bisa ulun sebutkan satu-satu namanya beliau ini yang datang pada hari ini. Alhamdulillah bisa berkumpul di mushola kita ini juga memenuhi undangan, bahkan membaca beliau yang hadir pun langsung datang gitu. Enggak perlu undangan satu persatu, langsung datang. Alhamdulillah. Ulun juga sekaligus mewakili pengurus mushola Darul Hijrah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan semua yang hadir pada malam hari ini. Apabila dalam menyediakan tempat atau nanti hidangan tidak sesuai dengan hadirin sekalian, kami atas nama panitia pengurus mushola Darul Hijrah mengucapkan ribuan terima kasih juga karena berkat jamaah dari konsumsinya, dari semuanya, dari tempatnya, bahkan dari hiasannya ini, dari seluruhnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena terselenggaranya acara pada malam hari ini. Untuk berikutnya kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kalam ilahi, dan ketiga mungkin pembacaan manaqib singkat,
tentang Syekhona Guru Sakumpul, tausiah yang nanti yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Hadar. Beliau dari Jawa Timur, sudah muter-muter mungkin dari Kalimantan ini. Dan ini entah yang keberapa ini. Iya. Yang kedua nanti pembacaan tahlil, haul, karena kita sekaligus haul, tahlil, dan nanti kami mintakan kepada Habib Hamid, ya, Habib Hamid. Dan doa, kami mintakan doa haulnya Habib Abdullah. Ayo pokoknya diberi. Boleh minta nanti. Itu susunan pada malam hari ini untuk membuka acara pada malam hari ini biar barokah. Kita minta kepada Habib Muhammad Al-Bagir untuk membuka acara pada malam hari ini. نوينا نقرأ المولد بنت المنوى جدادنا وأسلافنا صالح وخصوصا الحبيب علي بن محمد الحبشي وخصوصا على عارف الله guru Zaini bin Abdul Ghani Martapura وأصوله وفروعه من الله يغفر له الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dibacakan oleh Adinda Muhammad Rahmadani. Kepada Adinda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Muhammad Ramadhani di kita. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang ketiga adalah pembacaan manaqib. Kami mintakan kepada Ustadz Sirajuddin atau di tempat kami, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tassam qauman li mahabbati wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bermula nisbah Al-Arif Billah Syekh Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Said bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nisbahnya daripada
Pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Muhammad bin Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nisbah orang tuanya radhiyallahu an pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau dilahirkan di kampung Tunggul Irang seberang Martapura pada malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah bertepatan 11 Februari 1942 Miladiah. Nama lagi kecil beliau adalah Kushairi. Sejak kecil beliau termasuk dari salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi kecuali bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain daripada yang lainnya. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam atau bermimpi. Beliau sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya dan neneknya yang bernama Salbiyah, yang selalu memelihara dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayahandanya dan neneknya tersebut, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang ilmu tauhid dan akhlak adalah ayahandanya beliau dan neneknya sendiri. Meskipun kehidupan kedua orang tua beliau dalam keadaan ekonomi yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk turut membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malamnya beliau selalu diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Hasan Keraton yang mengajar Al-Quran. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Darussalam Martapura dan tidak pernah sekolah umum. Adapun guru-guru beliau yang di tingkat ibtidaiyah adalah guru Haji Abdul Muiz, guru Sulaiman, guru Muhammad Zain, guru Haji Abdul Hamid Hussein, guru Haji Mahali, guru Haji Rafi'i, guru Syahran, guru Haji Hussein Dahlan, dan guru Haji Salman Yusuf. Kemudian di tingkat sanawiyah ada Al-Alim Al-Fadil Haji Anang Sya'arani Arif, Al-Alim Al-Fadil Haji Hussein Qadri, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Haji Samman Mulia, dan Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Jalil. Kemudian guru-guru di bidang tajwid ialah Al-Alim Al-Fadil Haji Anang Sya'arani Arif, Al-Alim Al-Fadil Al-Hafiz Haji Nasrun Tahir, dan Al-Alim Al-Allamah Haji Aini Kandangan. Guru khusus adalah Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qubbi Al-Maki. Sanad-sanad dalam bidang ilmu dan tarikat diterima dari Kiai Palak Bogor, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Yasin Padang Mekah, Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan Masyad, Al-Alim Al-Allamah Syekh Ismail Yamani, dan Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Bar. Guru pertama secara rohaniyah adalah Al-Alim Al-Allamah Ali Junaidil Berau bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Arsyad, dan Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Kemudian Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil menyerahkan kepada Kiai Palak Bogor, dan seterusnya Kiai Palak menyerahkan kepada Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qubbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk Al-Alim Al-Allamah Ali Junaidi Berau, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Gadung bin Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Farisi bin Al-Alim Al-Allamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Mengani Nur Muhammad. Dalam usia lebih kurang 10 tahun, Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau siasah, rumput-rumput memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi.
Namun kesemuanya itu tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dalam usia lebih kurang 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau putuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Al-alim al-allama al-arabillah Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah keluarga yang saleh, maka sifat sabar, ridha, kitmatul masaib, kasih sayang, pemurah dan tidak pembarah serta tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasud dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan para habaib, orang-orang saleh. Hal ini tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasa dilalui oleh Al-Alim Al-Fadil Haji Zainal Ilmi pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja beliau pernah ia bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkannya kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya, dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Sesudah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang dari berbagai daerah untuk belajar kepada beliau, termasuk para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru yang pernah mengajari beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya dan sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-Alim Al-Allama Al-Arabillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpunkan antara syariat, tarikat dan hakikat, dan seorang yang hafiz Quran beserta tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Al-Jalalain. Beliau adalah seorang ulama dan junaid Syekh Muhammad Arsyad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Karena itu majlis pengajian yang beliau laksanakan, baik majlis ta'lim maupun majlis amaliyah, adalah seperti majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan anak murid. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau menganggap mereka itu tidak tahu. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau, pada umumnya beliau beri jamuan makan, apalagi pada hari pengajian seperti pada hari Rabu. Seluruh murid yang hadir tidak kurang dari 3.000-an, kesemuanya diberi jaminan, kesemuanya diberi jamuan makan memakai talam, sedang pada hari-hari lainnya diberi jamuan minum kopi dan roti. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya beliau akan menghadiri suatu majlis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan atau memuliakan syiar agama, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbang harta beliau untuk pelaksanaannya. Kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian dengan anggota badan. Al-Alim Al-Allama Al-Arabillah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat Samaniyah. Karena itu banyaklah orang yang datang dari berbagai negeri untuk mengambil baiat tarikat Samaniyah, dan orang-orang yang datang kepadanya daripada para pejabat, habaib, ulama, para artis dan orang awam. Al-Alim Al-Allama Al-Arabillah Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang adil dan bijaksana terhadap para istri-istri yang beliau kumpulkan dalam satu rumah, dalam memimpin dan mengayomi keluarga, sehingga semuanya tampak keharmonisan keluarga, baik di bidang mental maupun spiritual. Dari salah satu istri beliau tersebut telah lahir 2 orang putra mahkota sebagai penyambung generasi, yaitu putra pertama bernama Haji Muhammad Amin Badali dan putra yang kedua bernama Haji Ahmad Hafi Badali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur keduanya
dan menjadikan generasi penerus dari orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-alim al-allama ala rabbillah Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya yang saleh dan soleha, yang banyak mendapat pelajaran-pelajaran dan pendidikan. Meskipun di antaranya hanya melalui contoh dan isyarat yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Beliau adalah seorang yang sangat bakti terhadap kedua orang tuanya. Sehingga pada waktu ayahnya sakit, 1 jam pun beliau tidak pernah memisahinya dan selalu berada di samping ayahandanya, menjaga dan merawatnya dengan seksama. Al-Arif Billah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang ulama Junaid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang hidup di penghujung abad ke-20, yang disenangi dan dicintai oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintah, baik daerah maupun di pusat. Majelis pengajian yang dipimpinnya selalu dihadiri oleh puluhan ribu kaum muslimin dari berbagai daerah. Pada tahun sekitar 1990-an, pengajian dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pagi dan sore. Malam Jumat diadakan pembacaan burdah dan salawat dalail khairat. Sedangkan malam Senin diadakan pembacaan maulid al-habsi. Khusus hari Sabtu diadakan majlis untuk kaum wanita. Di samping mengajar, beliau ternyata juga seorang yang kreatif, yang mana beliau sempat menulis berbagai karya ilmiah dalam rangka untuk meningkatkan ilmu dan amalnya. Di antara karya beliau adalah Risalah Mubarak, Manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasani As-Saman Al-Badani, Risalah Nuraniyah fi syarh Tawasul Samaniyah, Nubzatul fi Manaqib Imamil Masyhur bil Ustazil Azam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sahdan adalah yang tersebut di dalam muhtasar ini hanya sebagian kecil dari karamat Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan hadir mendengarkannya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibaca hikayat karamah para aulia Allah, diturunkan rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Adapun di antara sekian banyak karamah beliau, salah satunya adalah waktu itu banyak orang yang menderita sakit seperti sakit ginjal, usus yang membusuk, anak yang tertelan peniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir serta meninggal dalam perut ibunya. Yang kesemuanya itu menurut dokter harus operasi, namun keluarga mereka pergi meminta doa dan pertolongan Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Dengan air yang beliau berikan, kesemuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Demikianlah di antara karamah dan kekuasaan Allah yang ditujukan kepada diri seorang hamba yang dikasihinya yang sangat banyak, namun hanya sedikit yang dapat Al-Fakir tuliskan. Juru sekumpul atau Al-Arif Billah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani juga sempat memberikan beberapa pesan kepada seluruh masyarakat kaum muslimin. Yang pertama, menghormati ulama dan orang tua, baik sangka terhadap muslimin, murah harta, manis muka, jangan menyakiti orang lain, mengampunkan kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak atau serakah, berpegang kepada Allah pada kabul segala hajat, yakin keselamatan itu pada kebenaran. Allahumma amidna bimadadih. Syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya, yaitu pertama, hati kita harus yakin bahwa orang itu adalah waliullah, sekali-kali tidak ada syak atau ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tikad kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah daripadanya sekalipun berkhidmat atau berbakti kepadanya 100 tahun. Dengan penuh semangat dan gairah, Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani berjuang tanpa pamrih, tak pernah berhenti, tak pernah merasa sukar dan sulit. Halangan dan rintangan tak menjadi kendala bagi beliau. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Demikianlah tampaknya tekad beliau yang telah dapat merambah-rimbah raya kegelapan jiwa para umat. Di samping beliau giat melaksanakan tugas-tugas untuk melepaskan para umat dari rongrongan kegelapan dan kebodohan, maka sewaktu-waktu beliau pun jatuh sakit yang mengakibatkan ginjal beliau tidak berfungsi lagi dan harus melakukan cuci darah hingga bertahun-tahun lamanya, yang telah dilakukan pengobatan di berbagai rumah sakit dalam maupun luar negeri.
anak istri dan kerabat serta murid-murid beliau selalu bermuka murung dan penuh dengan rasa cemas serta khawatir melihat penyakit yang diderita oleh alim Allamah Al-Arabillah Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani laksana awan mendung yang mengandung hujan melata di alam kampung sekumpul Martapura dan melingkupi dalam daerah Martapura karena khawatir kalau kehilangan mercusuar yang selalu memberikan penyuluh ke alam terang, di mana sakitnya pun beliau masih sempat memberikan pelajaran pengajian kepada para murid-muridnya, sekalipun di dalam kamar tidur yang diletakkan kamera hingga dapat dilihat melalui televisi yang diletakkan di sekitar majelis dan di rumah penduduk sekitar sekumpul. Jiwa yang selalu damai dan penuh gairah yang ingin selalu bertemu kekasih, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga. Maka tepat pada hari Rabu, pada saat berkumandang azan subuh, tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, bertepatan 10 Agustus 2005, Nadia, kembalilah ala alimul alam, ala Arabillah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang kepada makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga komplek Musalla Ar-Raudah berhampiran dengan makam guru beliau dan juga paman beliau Syekh Haji Muhammad Salman bin Haji Mulia dan Syekh Haji Muhammad Salman bin Haji Abdul Jalil serta makam ibunda beliau Hajah Masliyah binti Haji Mulia. Beliau tinggalkan anak, istri serta ilmu yang manfaat dan kitab-kitab yang bermutu. Awan mendung yang telah lama menutupi kecerahan daerah sekumpul Martapura, terutama kampung sekumpul dan sekitarnya, diiringi dengan jatuhnya air mata kesedihan karena kepergian ayah dan pemimpin rakyat yang tak akan kembali. Allah ya Rabbi warham bi Syekhina Abil Badali wa subbina fi qabrihi rahmati wan ni'am bijahihi Rabbana hasil maqasid wahtim bi khatimil husna ma'as salam wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wa ali wa sahbi wa atba'i kullihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Demikian tadi pembacaan manaqib guru kita, guru sekumpul. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat karena mendengarkan, derajat yang tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta beliau. Mudah-mudahan kita nanti dirangkul beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiba acara yang keempat, yaitu tausiah ceramah pada malam hari ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Hadar. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil gawi sultanu al-wadihil burhan al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ahlihi athar wa ashabil ahyar adada ni'amillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Habib Hamid bin Ahmad bin Syawbakar dari Jakarta, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dari Manado. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para anggota masyarakat. Ada di sini anggota DPR, DPRD Kota Palangkaraya, yang sama-sama kita muliakan para anggota Isra Mi'raj, yang sama-sama kita muliakan pula para relawan yang sudah bersusah payah menyiapkan acara
Insya Allah mudah-mudahan gobul hajat berataannya. Insya Allah yang mengadakan acara Isra Mi'raj dilanggar Musolla Darul Hijrah, mudahan berataan gobul hajat. Suasana hujan kada menurunkan semangat mendengarkan manakib, wabil khusus Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hutangnya banyak, mudahan Allah lunasakan. Yang lagi banyak masalah, insya Allah Allah angkat masalahnya. Yang bisi anak, insya Allah mudahan anaknya soleh soleha. Yang kada bisi bini, mudahan insya Allah Allah datangkan jodohnya. Lah bujuran, ini orang berdoa, aminakan. Ya kalau amun yang sudah berbini jangan amin. Lah takutnya kena ada malaikat gobul. Ya kalau ini malam Isra Mi'raj, insya Allah malam 15 daripada bulan Rajab, ya. Dan insya Allah yang semangat berataan nih panitia, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para tuan guru, ulun kada kawa menyebutakan ngaran pian satu persatu lah, karena kada ada tulisannya. Jakanya pian menyurungi ulun tulisan, ulun baca satu persatu pian nih. Yang hadir fulan bin fulan ulun sambati berataan. Karena kada ada panitia kada memberi ulun tulisan. Jadi ulun minta maaf kada mengurangi rasa hormat ulun, rasa takdim ulun kepada pian berataan. Yang umurnya sudah tua, mudahan Allah berikan umur yang barokah. Yang muda insya Allah umurnya panjang barokah. Insya Allah mudahan gobul berataan hajat. Muslimin muslimat kita doakan juga. Mukminin mukminat berataan insya Allah gobul kullu hajat. Alhamdulillah. Al-Fakir Muhammad Bagir Al-Haddar baru pertama kali menginjakkan kaki di musola Darul Hijrah. Nah, sebelum ulun buka, ulun berkisah dulu. Ulun dari Jawa Timur membawa rombongan yang pertama kali Habib Abdullah bin Ahmad, ini orang pertama kali datang ke Banjarmasin. Kada tahu masalah Aba Guru, kada paham. Sidin hanya tahu lewat YouTube aja beberapa tahun yang lalu. Karena ulun mendengar kabar 5 hari dibuka, malam Jumat ulun menggiau para kawan ulun ini. Ada guru ulun Habib Hamid ulun giau, beratan langsung pesan tiket berangkat ke hall Aba Guru. Yang sidin satunya kada tahu, kada paham ini acara apa, kada paham juga. Jadi pas ulun lewat di sekumpul, ini Bib acaranya kena di sini. Acaranya siapa ini? Ini acaranya tuan guru. Ini tuan gurunya para orang Kalimantan. Oh ya kak, kada paham juga masih. Ulun bilang nyampe di rumah, ulun kasih YouTube. Nah ini sebelum Covid kayak ini nah acaranya. Oh iya kak, luar biasa. Masya Allah banyak banget. Ulun berkisah ini insya Allah gratis berataan. Kada percaya sidin, dikiranya ulun berdusta. Ya sudah kada apa-apa. Jadi pas ulun sampai di harinya, sidin takajud. Dari mulai pal 6 gratis. Makanan gratis, lah, minuman gratis, transportasi gratis, baju binian gratis. Cuman kada kawa minta, namanya juga lakian gratis. Jadi sampai di sekumpul bingung pulang. Bib kena ada pulang bib pulsa gratis. Wah masa ada pulsa gratis? Nah kada percaya pas ulun lewat, subhanallah ada counter gratis. 32 GB. Bingung sih Din. Kalau amun 32 GB berarti ini 50 sampai 60 ribu. Gratis. Subhanallah. Akhirnya Sidin sampai di rumah betelpon ding sanak berataan. Luar biasa sekumpul kayak ini bekesah. Ulun kena insyaallah mudahan tahun yang tadudi bawa rombongan pulang. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kawa berkumpul, nikmat makanan yang nyaman, merasakan nikmatnya di dunia berkat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudahan berkat daripada acara Isra Mi'raj kita tercatat sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rajab ada yang namanya hikam, ya, yaitu adalah hukum. Ada pula ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik daripada perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menonjol daripada perayaan Maulid, daripada perayaan Isra wal Mi'raj, yang paling menonjol adalah pelajaran iman. Jadi dari sekian banyak daripada Isra wal Mi'raj, yang paling menonjol adalah pelajaran iman. Nah, nanti kita belajar masalah iman tadi. Kenapa? Karena yang paling menonjol di dalam Isra dan Mi'raj ini adalah tentang masalah iman. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seperti apa yang tadi dibacakan oleh qori kita, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu wa ila akhir ayat. Allah perjalankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang begitu jauh, begitu panjang, hanya ditempuh dengan tempo sesingkat-singkatnya. Sehingga dijelaskan juga di Maulid Diba, summa arudduhu minal aras qabla an yabrudal faras. Saking setumatnya, saking sebentarnya bantal daripada kasurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hangat. Ya, saking singkatnya masih hangat. Ada yang mengatakan di riwayat insya Allah tidak sampai daripada 1 jam baginda Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Dilanjutkan pula daripada Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang begitu panjang, begitu jauh. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang daripada perjalanan Isra wal Mi'raj ke Makkah Al-Mukarramah, mendatangi daripada sahabat. Di waktu itu sahabat terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW mengkisahkan, menceritakan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj tadi. Karena yang pertama, kelompok yang pertama sahabat Nabi Muhammad SAW menimbang apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan akal. Jadi apa yang dikisahkan Nabi Muhammad SAW kadang masuk akal. Sehingga Nabi disambati, ya Nabi, jangan berdusta pian. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa engkau tempuh dengan perjalanan yang begitu singkat, jangan berdusta engkau Nabi. Ujarnya sahabat, karena menimbang dari kada mungkin Nabi yang biasa ulun tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ulun perlu waktu 1 bulan, perjalanan 1 bulan. Amun PP berarti 2 bulan. Sekarang engkau nyaman benar menyambat perjalanan engkau kada nyampe 1 jam. Jangan berdusta engkau wahai Nabi. Kata sahabat. Kenapa? Karena yang disampaikan lawan baginda Nabi Muhammad SAW diterima melalui jadi kada masuk akal. Sehingga di waktu itu sahabat yang baru masuk Islam sehingga murtad kembali. Ada yang kada percaya, meninggalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dikiranya Nabi Muhammad ini berdusta. Sehingga sahabat yang kada percaya tadi mendatangi ke sahabat yang satunya, rombongan yang kedua, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, engkau mendengar kisah daripada Nabi Muhammad. Engkau mendengarkan cerita Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad perjalanan begini, tidak ditempuh daripada kadang nyampe 1 jam. Percaya engkau wahai Sayyidina Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi, seandainya Nabi Muhammad SAW mengkisahkan, bercerita
lebih aneh lagi daripada ini, lebih mustahil lagi daripada yang engkau dengar, lebih aneh lagi, lebih ajaib lagi. Wallahi, aku percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Kenapa ma'asyiral muslimin? Sahabat yang nomor 2 yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu percaya, begitu yakin. Kenapa? Karena menimbang daripada apa yang disampaikan lawan Nabi, menimbang dengan iman. Amun sudah iman kita mantap, yang lain insya Allah ngikut. Yang penting iman aja dulu. Iman. Kada percaya ulun bebay, imannya kada kuat. Kenapa? Karena iman ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang luar biasa ini. Amun kita imannya kayak begini, amun imannya kita kada kuat, insya Allah kita ngikut. Ya. Kalau kita punya kawan-kawan yang kada baik, teman duduknya kita kada baik, itu adalah kontaknya akan tarik menarik. Amun kita kada kuat imannya, kita akan mengikuti sifat kawan kita yang duduk di sana. Ya, sehingga dikatakan oleh pepatah bahasa Arab mengatakan manjalis janis. Kalau kita duduk lawan orang soleh, duduk lawan orang baik, duduk lawan orang-orang yang pintar, duduk lawan orang-orang yang luar biasa, meskipun kita mamap, meskipun kita bungul, kita akan ketularan jadi orang Meskipun kita kada pintar, pasti akan ketularan jadi Kenapa bebay? Karena amun kita berkumpul lawan orang soleh, kita kada soleh minimal kita belajar. Ya Allah, mudah nulun jadi orang soleh jar. Ya kalau? Tapi amun kita berduduk, kita orang pintar, kita orang cerdas, kita orang soleh, kita orang alim, tapi duduk dengan orang-orang yang kada baik, itu akan kita menjadi orang yang kada baik juga. Contoh, lu kasih contoh lah, biar pian paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulun kasih contoh, ada satu orang kada mandi 1 bulan. Ini 1 bulan kada mandi. Lebujuran Cil, ada kah? Ada ke orangnya Cil nih? Jadi Cil, ada lakian kada mandi sebulan. Suami kita ini kada mandi sebulan. Air habis. Tapi Sidin dari 1 bulan ini kada mandi, tapi berkawan lawan orang jualan minyak harum. Duduk stumat aja. Kada nyampe 30 menit, stumat aja. Duduk. Berokok sebilah. Habis sebilah, 2 bilah. Habis sampai 3 bilah, bulik ke rumah pian. Bulik ke rumah. Kira-kira wangi atau kada wangi? Kada mandi sebulan. Wangi kada? Wangi. Kenapa? Karena tempat duduknya tempat duduk yang begitu pula dengan orang-orang yang soleh. Kita berkawan lawan orang soleh, tuan-tuan guru, wabil khusus para habaib. Kita duduk minimal kita menjadi pecinta daripada ahlul bait keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orangnya pintar, gelarnya luar biasa, mobilnya betata semuanya, pokoknya gagah benar. Sekalinya duduk di tempat orang mabuk atau yang pakai garam-garam tuh. Nah, berarti paham nek. Lu kada paham, cuma lu taunya garam. Jadi yang ketawa paham nek. Jadi duduk bejas lah. Bejas, gagah, mobilnya. Duduk stumat aja, kada paham nih, cuma duduk aja menyapa kawannya. Sekalinya ada digrebek. Kira-kira masuk juga kada? Padahal pintar. Masuk kada? Masuk juga. Artinya apa? Teman kumpul kita, teman duduk kita akan mempengaruhi kita. Ya, jadi kita duduk dengan orang-orang yang baik, duduk dengan orang-orang soleh. Insya Allah kita menjadi orang baik seberatan. Ya, berkat daripada Khol Guru Zaini bin Abdul Ghani, mudahan kita menjadi orang yang baik. Ya. Jadi manakib yang tadi dibaca tadi luar biasa. Ulun teringat daripada abun yatalaka an abi wa hakada. Yang mutasalsalnya berurutan daripada Sidin, daripada almarhum almarfullah Arif Billah, Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani, tersambung kepada abahnya sambung pulang ke datuknya sambung pulang sampai daripada orang-orang yang soleh Syarasat Al-Banjari. Itu yang luar biasa, begitu indah. Nah, kita yang dibaca tadi manakib tadi,
Jangan cuma sebagai rutinitas tahunan. Ya, jangan sebagai rutinitas tahunan. Minimal kita ada intisarinya kita ambil sedikit aja. Apa yang digawi lawan abah guru kita ambil sedikit aja. Kada beb ulun kada kawak semuanya beb, amun semuanya barat benar. Sedikit aja apa yang bisa diamalkan. Oh, sidin tahajudnya luar biasa beb. Oh, kita gawi amun kita kawak. Tapi sunnahnya beb luar biasa. Oh, kita gawi. Jadi ada bekas. Kita menghadiri haul orang saleh, menghadiri haul ke pulau, dari kota ke kota, harus ada apa yang kita dapat tadi. Jangan cuma sekedar datang jauh rekreasi, uyuh, duit habis, awak, aduh luar biasa. Jadi harus kita ada intisari kita ambil. Ya. Oh beliau bib cinta, luar biasa. Beliau yang ulun dengar luar biasa. Maulid Simtud Duror, berkat daripada Guru Zaini bin Abdul Ghani. Luar biasa, ulun sampai ke Kalteng, sampai ke Kalsel, Kaltim semuanya luar biasa, mahabbahnya luar biasa. Artinya apa? Ada yang namanya ta'alluq di situ. Ya, mudah-mudahan cuma jangan sekedar hanya kita mendengar atau membaca, diamalkan. Amun yang sudah tua kayak apa baik? Kada apa-apa, apa yang bisa kita gawi. Apalagi yang muda-muda yang hanom nih. Ya, yang acil berataan nih, yang masak-masak tadi, mudahan gobul hajat berataan. Lah ibu juran, amun masak nih jangan pian pandang sebelah mata, memasak berkat daripada abah guru, dikiau abah gurunya, berataan insyaallah ya Allah ya Rob. Mudah ulun gobul hajat, tagihan lunas dan bismillah al-Fatihah dibaca. Insyaallah mudah tagihannya lunas. Lah ibu juran, amun kita kada ada ibu-ibu nih kada acil, kada kawa makanan juga. Ya, insyaallah mudah-mudahan gobul hajat semuanya. Ya. Alhamdulillah, ulun teringat daripada satu kisah orang soleh. Maka pentingnya kita husnudzon kepada orang-orang soleh, apalagi orang-orang soleh yang sudah meninggal. Sangat luar biasa, penting. Jangan sampai kita menyambati yang bukan-bukan kepada orang-orang soleh, terlebih yang hidup, apalagi yang sudah meninggal. Ulun teringat daripada satu kisah si Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau menuntut ilmu, beliau mendengar satu kisah di mana di kota tersebut, di kota yang akan dia datangi, mendengar ada satu habib yang wali. Ujarnya, mendengar si Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga beliau memiliki kawan 2. Dipanggil kawannya, wahai fulan, aku mendengar di kota tersebut ada orang soleh habaib tua. Pengen dengar kalau amun kada ulun dengar, justru ulun pengen ngetes, membuktikan bujur kada habib itu wali. Ujar kawan yang nomor pertama. Datang ke nomor yang kedua, wahai fulan dengar gak? Ada habaib di kota tersebut tua wali. Kata beliau yang nomor 3, dengar justru kalau ulun ke sana, ulun hendak mentes dengan 14 pertanyaan. Kamu kada salah, ulun 14 pertanyaan. Ulun hendak ngetes tuh, bujur kada sidin wali. Ujar kawannya si Abdul Qadir Al-Jailani. Berangkatlah bertiga melalui daripada gurun-gurun pasir sampainya di kota tersebut, sampai ke rumah Habib yang wali tadi, menghadangi lawas banar. Kada turun-turun. Lawas banar. Kada turun. Sahabat yang nomor 2 bilang dalam hati, ini ujarnya wali. Tapi kada turun-turun, tamu kayak ini. Jari yang nomor 2. Yang nomor 3 sama juga menyambati. Ujarnya wali, amun wali ini pasti turun, pasti menghormati tamu. Jari yang nomor 3. Yang si Abdul Qadir Al-Jailani sibuk lidahnya membasahkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawas turun Habib yang tadi, dari atas turun, dari tingkat. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, engkau padahkan kepada kawan ikam yang nomor 2. Sidin kesini hendak tes aku. Ujar yang wali Habib tadi. Padahi lawan kawan pian yang nomor 2 tadi, Allah murka sebab asuudonnya sidin kepada aku. Maka kena akan meninggal dalam keadaan hibaknya dunia, kada sanggup dengan harta, sidin akan meninggal.
dengan penuhnya harta tadi meninggal. Dan engkau yang nomor 3, katakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat sidin berprasangka kada baik, hendak mates dengan 14 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kayak ini, jawabannya kayak ini, pertanyaan yang kedua kayak ini, yang ketiga sampai disebutkan lawan Habib yang wali tadi 14 tadi sampai tuntung selesai. Karena berkat sidin suudon maka Allah murka, maka inya akan meninggal dalam keadaan dicabut keimanannya. Dan engkau wahai Abdul Qadir Jailani, engkau datang kemari dengan prasangka yang baik, dengan niat yang luar biasa, niat yang baik, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka kepada aku luar biasa, maka Allah ridho kepada engkau ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka seluruh ulama, seluruh daripada aulia-aulia Allah berada di telapak kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Bulik yang 3 tadi. Bulik. Sampai di rumah bertahun-tahun, kawan yang nomor 2 tadi luar biasa. Jadi orang alim. Jadi orang alim. Ketika menjadi orang alim di kota tersebut, orang alim itu sudah alim, sudah pintar, dia akan menjadi hakim. Diangkat oleh raja menjadi hakim. Karena orang alim fatwanya luar biasa, dibutuhkan di waktu itu. Karena sudah nyaman jadi hakim, akhirnya menerimalah yang namanya khuswah. Apa khuswah? Yaitu suap. Udah mulai dah terima. Alhamdulillah, nyaman benar jadi hakim. Ujarnya nomor 2 nih. Dikumpulkan sampai hartanya pas di hidung sahabat yang nomor 2 tadi, sehingga meninggal dalam keadaan bergelimangnya harta. Meninggal. Yang nomor 3 tadi jadi orang alim juga, sama jadi orang alim. Yang orang alim, amun orang bahari biasanya mun adzan itu kada ada kayak sekarang nih, kayak wahini kada ada mic, kada ada. Jadi orang adzan itu bahari naik ke atas adzan. Allahu Akbar, itu teriak. Jadi kedengaran warga itu berarti sudah waktu daripada sholat dikumandangkan. Imbah sholat, imbah adzan, dari atas tingkat loteng melihat ada binian. Lebujuran nenek melihat binian dari loteng nih. Nah, ujar sahabat nomor 3 tadi, amun ulun tuntung daripada adzan, tuntung daripada sholat, ulun hendak menghampiri binian tadi. Tuntung sholat, didatangi oleh binian tadi. Wahai fulan, aku senang lawan ikam. Hendaklah ikam ini menjadi istriku. Mau tapi dengan satu syarat. Ikam ini kan muslim, ulun ini Nasrani. Kayak apa? Ulun kada hendak. Oh kayak itu kah? Ya sudah, ulun jadi. Ketika sudah berpindah agama, sudah akad, sudah nikah, wa subhanallah Allah cabut nyawanya. Jadi keluar meninggal dalam keadaan imannya Allah angkat. Na'udzubillah min dza. Berkat apa? Berkat husnudon, berprasangka yang kada baik lawan ulama, lawan orang-orang soleh. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Berkat ketawaduannya beliau, berkat prasangka baiknya beliau kepada orang-orang soleh, orang aulia yang masih hidup, yang sudah meninggal, berkatnya husnudon tadi, maka Allah angkat pangkat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani setinggi-tingginya, sehingga makom-makom daripada aulia berada di telapak kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi luar biasa, jangan sampai kita ada prasangka yang kada baik, prasangka yang buruk lawan orang yang sudah meninggal, apalagi lah yang sudah masih hidup, apalagi orang soleh. Yang kada solegin kita kada boleh prasangka jelek. Ini kada solat sidin, kada boleh. Kita juga belum tentu baik. Kata Imam Ghazali mengatakan, berprasangkalah diri kita ini lebih hina daripada orang yang hendak kita sambati tadi. Tapi masalahnya sidin lebih tua, Beb. Justru karena lebih tua, kata Imam Ghazali, kita berprasangka orang yang lebih tua daripada kita amalnya lebih banyak dibandingkan. Amun yang lebih muda kayak apa, Beb? Amun yang lebih muda dosanya belum banyak dibandingkan ulun yang sudah tua. Jadi amun kata Imam Ghazali mengatakan seperti itu, berarti kita hidup nih nyaman. Jangan berprasangka yang kada baik.
Ya, apalagi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang aulia min auliaillah, al-arif billah, Guru Zaini bin Abdul Ghani masyhur, luar biasa. Yang jauh aja datang, yang jauh datang. Ulun ada di Banjar, mulai Abah Guru nih hall yang ke-10. Ya, hall ke-10 sama, kisahnya kada paham juga. Cuman diajak kawan juga. Sama kada paham. Cuman alhamdulillah kita pelajari luar biasa, nyata. Kada salah, amun Allah angkat beliau jadi aulia, jadi orang soleh, kada salah. Kenapa? Amal ibadahnya kayak yang disebutkan tadi luar biasa. Kita bukan daripada amal-amal yang dikerjakan oleh Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Insya Allah mudah-mudahan qabul hajat. Mudah-mudahan dengan Isra wal Mi'raj ini memberikan kita suatu nasihat yang penting buat diri kita masing-masing. Wal fakir insya Allah mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran bahwa pentingnya kita husnudon, pentingnya kita imannya kita upgrade. Iman amun kada di upgrade sama kayak HP. HP mun sudah habis baterainya lowbat mati. Iman kayak itu juga. Amun kita kada berkumpul lawan orang-orang soleh, kada berkumpul dengan orang-orang majlis taklim, majlis ilmu, majlis solawat, iman kita kada. Apalagi naudzubillah min dzalik kita berkumpul dengan orang-orang yang insyaallah mudah-mudahan semuanya yang berkepentingan, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menghibahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, Allah pasti balas kebaikan pian berataan untuk daripada merayakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khususnya daripada Hall Al-Arif Billah Guru Zaini bin Abdul Ghani. Mudahan insyaallah kita tercatat daripada warga Banjar yang cinta lawan sidin. Ya, warga Banjar yang soleh-soleha mengikuti daripada ajaran sidin. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang kita kawak tulak berataan. Ya, rezekinya insya Allah mudahan lancar berataannya. Yang jauh pokoknya tadi rezeki ulun ulang bulang, yang jauh rezekinya Allah datangkan. Yang masih ada di dalam perut bumi insya Allah Allah angkat rezekinya. Yang jauh didekatakan, yang ada di langit Allah turunkan rezekinya. Ya, insya Allah kena kita akan bertemu pulang di tahun yang akan datang daripada Hall Guru Zaini bin Abdul Ghani. Ulun hanya ini aja yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dari pelajaran tadi, daripada Isra wal Mi'raj tadi. Intisari daripada yang ulun sampaikan adalah masalah iman. Iman kita kuatkan, kita niatkan dalam diri kita, mudahan iman ini jangan sampai goyang. Ya, jangan sampai goyang. Tetap kita mengikuti daripada benderanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai kita akhir hayat tetap cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai perayaan ini hanya sebagai perayaan makanan-makanan aja, tapi harus ada intisarinya. Dikatakan di Maulid Simtudurar tadi taswigan lisamiin, supaya apa dikumandangkan Maulid ini, dirayakan daripada Isra Mi'raj ini, supaya apa? Supaya timbul cintanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun sudah cinta kada dilihat, rupa kita kada dilihat, rezeki kita kada dilihat, harta kita kada dilihat, yang dilihat adalah cinta. Wa hibbuni li hubbillah wa hibbu ahli baiti lihubbi. Yang diamalkan daripada Guru Zaini bin Abdul Ghani adalah cinta kepada keluarganya Nabi, cinta kepada habaib, cinta kepada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digawi daripada Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Dan pantas untuk kita sebagai masyarakat Kalimantan untuk mengikuti daripada ajaran Guru Zaini bin Abdul, insyaallah. Mudah-mudahan hanya ini aja bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Hadar. Mudah-mudahan dengan penyampaian beliau tadi iman kita semakin kuat, iman kita selalu upgrade, cinta kita kepada Rasulullah selalu di-upgrade, dan cinta kita kepada Guru Sekumpul Zaini bin Abdul Ghani mudah-mudahan selalu besar, dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara yang kedua, acara yang selanjutnya, acara tahlil, kami minta Habib Hamid
atau Abdullah, Habib Abdullah, nggih. Oke, langsung dengan doa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله 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 على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا يا الله 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 الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الكرسي والصلاة من كل الله وهذا المعوذتين إلى أرواح ووالدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى أرواح جميع الأولياء وخصوصا من قال القراءة الأجل خصوصا القروزين بن عبد الكريم
وخصوصا شيخ الولاية أرشد البنجري وأصوله وفروعه من الله يغفر له الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم في الدين والدنيا الحيرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين بما يكافئ مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. صلى على محمد في الأولين في الآخرين وصلى محمد في كل وقت وصلى على محمد يوم الدين. اللهم تقبل وادي ثواب ما قرأناه من القرآن من حلنا من سبنا من استغفر من صلى على محمد واسلا ورحمة نازلا وبركة ساملا وإلى أحد الله حبيبنا وسبينا وقرتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى خصوصا ومن كان يقرأ لأجله وثم إلى روح القدر الجلاني وثم إلى روح شيخ الولاية أرشد البنجري وثم إلى روح الأمير وثم إلى نبي حامد بن عباس بحاشم وثم إلى روح وانقرو الأريد بن زين بن عبد الغني مرتابورا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إلى المغرب بر وبهرها خصوصا إلى بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا ونفسه خصوصا من اتمنها هنا بسببه وأجله الله ارحمه وعنهم. اللهم انزل الرحمة المغفرة أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل الباطل وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم إنا نسأل زيادة في الدين والبركة في العمر وسعة في الجزاء وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وفند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرك الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وشعبنا وبلغنا ربنا وبلغنا رمضان اللهم ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم في السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah semua niat kita semua Allah kabul di malam ini berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna. Taqabbal ya karim. Demikian tadi acara demi acara sudah kita lalui. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa dari Al Habib Hamid bin Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara pada malam